Good afternoon all. In the previous classes, we learned probability distribution function and probability density function. Okay, ma? Wait 1 minute, please. Okay, ma. So in the previous class, we discussed about the probability distribution function and probability density function. If you are taking the distribution function, so what is another name actually for the distribution function? Cumulative distribution function, amma. What is meant by cumulative distribution function? We are adding all the probabilities up to satisfying some condition. ఓకే అమ్మా అంటే సపోజ్ మనకి ఒక ఈవెంట్ దగ్గర మనకి ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కావాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆ ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ దాని ముందు ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో ఓకేనా సో ఆ ఈవెంట్స్ యొక్క ప్రాబబిలిటీస్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇన్ దట్ వే we are getting the probability distribution function cumulative distribution function. Next, density function means what is the density function? So that means the density function is equal to the probability of the particular event. Okay ma? Suppose మనకు ఒక ఈవెంట్ దగ్గర probability ఎంత అయితే ఉందో that will be same as the density function. That means the probability density function is nothing but the probability will be taken at that particular instant of time, at that given event. What is the probability? Okay ma? సో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఒక ఈవెంట్ దగ్గర ఏదైతే ప్రాబబిలిటీ ఉందో అదే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కూడా అవుతుందమ్మా ఓకేనా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రీవియస్ ప్రాబబిలిటీస్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అప్ టు సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్ ఓకే సో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో వచ్చేసి ఈవెంట్ దగ్గర ఏదైతే ప్రాబబిలిటీ ఉందో ద కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఓకేమా so we learn these two definitions and for continuous random variables and for discrete random variables what are the formulas for distribution function and density function okay ma up to that completed in the previous class. Now in this lecture properties of distribution and density function okay ma distribution function having some properties
and density function having some properties. So what are the function? What are the properties? See here, the representation of distribution function is capital Fx of x, okay na? The representation of density function is small fx of x. Okay ma? Remember the representations. Now the first one is properties of distribution function. So before going to these properties, the distribution function, what are the formulas for discrete random variables and for continuous random variables? So discrete means we are getting the summation. Okay. Continuous means we are getting the integration. Okay ma? Discrete ante enti ante some countable values will be there. Continuous means some uncountable values will be there. That means we are taking the area between the two limits. Area between the two limits. Area between the two limits ante entamma akkada manam integration తీసుకుంటాం కాబట్టి whatever the lower limit and upper limit, the area between the limits. Okay na? So here if you are taking the probability distribution function in discrete random variables, we are taking some of the examples. In that examples, how the plot will be? Plot ela ochindi manaki distribution function draw chesinappudu step wise ga ochindi. Step wise ochindi kabatti what is the formula? Capital Fx of x equal to summation I equal to 1 to n p of xi u of x minus xi. Already manam previous classes lo నేర్చుకున్నాం amma how to get that formula. Okay ma? Next for continuous random variables, capital Fx of x equal to continuous అనగానే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ గుర్తు రావాలి. So integration of the limits are minus infinity to x small fx of x dx. Okay ma? These are the two formulas we learn for the probability distribution function. Okay ma? See here the distribution function means if x is a discrete random variable, the distribution function is a cumulative sum of all probabilities of x up to the value x. Okay ma? Ikkada capital X ante random variable amma, small x ante entante amma event ani. Okay na? So capital Fx of x equal to summation I equal to 1 to n p of xi u of x minus xi. U of ante step function manaki enduku ochindi ante the distribution function plot is like a staircase form. Staircase in the sense stepwise. That's why we are getting the step function. Why we are taking summation means this will be discrete random variable. That's why we are taking summation. Okay ma? Next చూడండి. If x is a continuous random variable, then the distribution function capital Fx of x is an integration of all continuous probabilities of x up to the value x. Okay ma? So ఎప్పుడైనా కానీ మనం continuous random variable అనగానే we are taking the integration. Okay ma? So what are the integration? What is the lower limit? Lowest value ఏదైతే ఉందో that will be the lower limit amma. What is the upper limit? మనం ఏ ఈవెంట్ కి అయితే మనం ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటున్నామో, ఏ ఈవెంట్ కి అయితే ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో, ఇక్కడ ఎక్స్ అనే ఈవెంట్ కి ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నామమ్మా. దట్స్ వై వి ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ హియర్. అప్పర్ లిమిట్ ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో, సింపుల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్. ఈ బ్రాకెట్ లో ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ ఈజ్ ద అప్పర్ లిమిట్. ఈ బ్రాకెట్ లో 1 ఉంటే 1 ఈజ్ ద అప్పర్ లిమిట్. సపోజ్ 10 ఉంటే 10 ఈజ్ ద అప్పర్ లిమిట్. ఓకేమా? మనం ఏదైతే ఈవెంట్ కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, that will be the taking as an upper limit. Okay ma? So small fx of x dx, this is the density function. Yeah, this is some probability function. Okay ma? These are the two formulas. First, suppose if you are taking properties means first we are taking the definitions for discrete and continuous random variables. Okay ma? So these are the definitions. Next, take the properties. So if you are taking the properties, so next properties. Properties means see the properties. So what is the first property? Capital Fx of minus infinity equal to 0. So capital Fx of minus infinity equal to 0. How we are getting this property? How we are getting this?
ఎలా వచ్చింది మనకి ఇది? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మనం ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాము? ప్రాబబిలిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా. సో ప్రాబబిలిటీ రేంజెస్ ఏంటి మనకి? 0 to 1. ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి 0 to 1 మధ్యలోనే ఉంటుందమ్మా. నెగటివ్ వాల్యూ అనేది ఇంపాసిబుల్. ఓకేనా? ప్రాబబిలిటీ నెగటివ్ వాల్యూ అనేది ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా మనకి ప్రాబబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ -∞ అనేది 0 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ -∞ ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది ప్రాబబిలిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ప్రాబబిలిటీ నెగటివ్ వాల్యూ అనేది ఇంపాసిబుల్. ఓకేనా? దట్స్ వై ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అట్ నెగటివ్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఓకేమా? నెక్స్ట్ చూడండి, క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 1. Capital effects of infinity equal to 1. That means infinity means the final value for the probability distribution function. మనం ప్రీవియస్ గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఒకటి చెప్పానమ్మా నేను, the distribution function final value is always 1. సపోజ్ మనకి ఫైనల్ వాల్యూ 1 రాలేదు అంటే మనం ప్రాబ్లమ్ లో మిడిల్ లో ఎక్కడో చోట మనం మిస్టేక్ చేసినట్టమ్మా. ఓకేనా? the distribution function maximum value is always 1. ఓకేనా? the final value. Okay, so the next property is 0 is less than or equal capital Fx of x is less than or equal 1. And the meaning entama, the distribution function range is in between 0 and 1. Distribution function value anedi 0 ki 1 ki madhyalo untundi anamma din meaning. Already ikkada cheptunam kada negative value undadu ante the distribution function is 0. ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాం? 1 అని చెప్పాం. అంటే ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1. ఓకేమా? దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ చూడండి, క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x2 ఇఫ్ x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ x2. ఓకేమా? చూడండి, సపోజ్ మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ వస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా, ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్. ఓకేనా? చూడండి, హియర్ capital effects of x1 is less than capital effects of x2 if x1 is less than x2. చూడమ్మా, ఇక్కడ మనకి x1 x2 ఏంటి? ఈవెంట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? x1 x2 లు ఈవెంట్స్. సపోజ్ x1 అనే ఈవెంట్ లెస్ దాన్ x2 అయితే the corresponding distribution function for x1 is also less than the corresponding distribution function for x2. ఓకేమా? చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ మనం రెండు ఈవెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు x1 అండ్ x2 అనేది x1 అనేది x2 కంటే లెస్ వాల్యూ, అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1 అంటే x1 యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా లెస్ దాన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫర్ x2. ఓకేమా? సో ఎలా వస్తుంది ఇది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే ప్రీవియస్ ప్రాబబిలిటీస్ తో యాడ్ చేస్తూ ఉంటున్నాము అప్ టు సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్. సో అప్పుడు మనకి కంపల్సరీ ఏంటి? x1 లెస్ వాల్యూ అయితే ద కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫర్ x1 ఆల్సో లెస్ వాల్యూ. ఓకేమా? సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ చూడండి, p of x1 is less than x is less than or equal x2 is equal to capital effects of x2 minus capital effects of x1. ఓకేమా? సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రాబబిలిటీ అనేది x1 నుంచి x2 కి మిడిల్ లో తీసుకున్నప్పుడు that will be equal to the distribution function for x2 minus the distribution function for x1. అంటే చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఇదేంటి? ఈ రిలేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? x1 is less than x is less than or equal x2 అంటే x అనే ఈవెంట్ x1 కి x2 కి మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడ x1 అనేది లోయెస్ట్ వాల్యూ, x2 అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూ, ఈ రిలేషన్ ని బేస్ చేసుకొని. అవునా? సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే ప్రాబబిలిటీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు హియర్ వి ఆర్ గెటింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫర్ x2. ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో ఆ హైయెస్ట్ వాల్యూకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మైనస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకేమా? ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ వాల్యూ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. Okay ma, these are the 5 properties we are using for distribution function. Okay ma, the properties are very important to do the problems. Manam problems cheyali ante properties అనేవి very important amma. Okay na?
So చూడండి, now if we are taking one by one property, take the first property. So here we know that the probability of an event is a non-negative real number in the range 0 and 1. Okay ma? చూడండి ఇక్కడ మనకి probability of an event అనేది non-negative real number అంటే ఏంటి, that will be always a positive one అమ్మా. ఓకేనా, non-negative real number in the range 0 and 1. ఓకేనా, ప్రాబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు మనకి 0 కి 1 కి మధ్యలో ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా, the probability for an impossible event is always 0. That's why here capital Fx of minus infinity equal to P of minus infinity equal to 0. Okay na? This is the proof for the first property. Okay, next take the second property. What is the second property? Capital Fx of infinity equal to 1. Okay ma? So see here, so here capital Fx of infinity represents, ఏమి represent చేస్తుంది, the integration of all probabilities. Here the sum of, okay ma, the sum of all probabilities up to x equal to infinity. Okay ma, that is the sum of all probabilities of x. Okay na, which is always equal to 1. Already మనం probability properties లో మనం ఏం చెప్పాము, the sum of all probabilities is 1 అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రీవియస్ ప్రాబబిలిటీస్ ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కూడా మనం చేస్తుంది ఏంటి, ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్. దట్స్ వై క్యాపిటల్ Fx ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ I ఈక్వల్ టు 1 to n P of I equal to 1. Okay ma? So in this way the second property will be proved here. The next property is, what is the next property? 0 is less than or equal, Fx of x is less than or equal 1. So always the distribution function depends on the probability. Here see, the distribution function takes the values of all the probabilities. The range of the distribution function is also same as the range of probability. Distribution function యొక్క range అనేది ఎప్పుడు probability range ఎంత అయితే ఉంటుందో దానికి ఈక్వల్ ఉంటుంది. Probability range ఏంటమ్మా, 0 to 1. Okay na? That's why the distribution function range is also in between 0 to 1. Okay ma? Next, what is the next property here? Capital Fx of x1 is less than capital Fx of x2 if x1 is less than x2. Okay, see here, the distribution function is the sum of all non-negative probabilities of x is less than or equal x. Okay ma? So ante mana sum of all the probabilities up to satisfying this x is less than or equal x kada. చూడండి, if x increases, suppose event increase అవుతుంది అంటే దాని యొక్క corresponding distribution function also increases. Okay ma? If x increases, capital Fx of x also increases. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఈవెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క కరెస్పాండింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఏ మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ బిట్వీన్ 0 to 1. అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఇలా స్టెప్ వైజ్ మనకి సిగ్నల్ వస్తుంది కదా. సీ హియర్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రీవియస్లీ వి సాల్వ్ దిస్, మనం ప్రీవియస్ గా ఇది సాల్వ్ చేసాం కదమ్మా. చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ x1 అనేది 1 అనుకుందాం. ఓకేనా, x2 అనేది 2 అనుకుందాం. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ x2 బికాస్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 2. అవును కదా. సో 1 దగ్గర మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 1/8. 2 దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చింది, 4/8. అంటే ఇక్కడ మనకి 1/8 అనేది 4/8 కంటే లెస్ వాల్యూనే కదా. Are you understand? So here if you are taking the two events 1 and 2, ఇక్కడ మనం 2 ఈవెంట్స్ తీసుకున్నామమ్మా. అవి ఏంటి అంటే 1 and 2. ఇక్కడ మనం x1 అంటే 1, x2 అంటే 2. అంటే 1 is less than 2, that is x1 is less than x2. ఓకే అమ్మా. 1 corresponding probability distribution function ఎంత, 1/8. 2 దగ్గర corresponding probability distribution function ఎంతమ్మా, 4/8. అంటే ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ ఎలా వస్తుంది, 1/8 ఈజ్ లెస్ దాన్ 4/8. ఓకేనా. మనకి ఇక్కడ మనకి మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం, ఇక్కడ మనం
సో ఇక్కడ మనం యాజ్ ఈవెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి దాని కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. దట్స్ వై హియర్ we are taking if x1 is less than x2, capital Fx of x1 is less than capital Fx of x2. ఓకే మా. సో అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, x1 అనే ఈవెంట్ x2 కంటే లెస్ వాల్యూ ఉంటే దాని కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా లెస్ వాల్యూ ఉంటుంది, కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x2 కంటే. ఓకేమా. సో దిస్ ఈస్ ద fourth property. Next, what is the fifth property here? P of x1 is less than x is less than or equal x2 is equal to capital Fx of x2 minus capital Fx of x1. Okay ma, capital Fx of x2 minus capital Fx of x1. అంటే ఇక్కడ చూడండమ్మా, ఈవెంట్ అనేది x1 కి x2 కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు దాని కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మైనస్ లోయెస్ట్ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో హౌ టు గెట్ దిస్ ప్రాపర్టీ? దిస్ ప్రూఫ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రూఫ్. యా, సీ ద ప్రూఫ్. See the proof here. So for proving that here it is known that the events x is less than or equal x1 and x1 is less than x is less than or equal x2 are mutually exclusive events. చూడమ్మా, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చమ్మా ఇది. చూడండి, ఇక్కడ మనం 2 ఈవెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది ఒక ఈవెంట్ అనుకున్నాం. ఏంటది, x is less than or equal x1 అనేది ఒక ఈవెంట్ అమ్మా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ x1 is less than x is less than or equal x2 ఇది ఒక ఈవెంట్ అనుకున్నాం. అంటే సపోజ్ ఈ ఈవెంట్ ని L అనుకోండి, ఈ ఈవెంట్ ని R అనుకోండి. ఓకేనా. ఈ ఈవెంట్ ని L, ఈ ఈవెంట్ వచ్చేసి R. ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. వాట్ ఈస్ meant by mutually exclusive events? What is meant by mutually exclusive events? And you remember? So here, mutually exclusive events means whenever we are taking 2 events, if you are not getting any common elements between the 2 events, then those 2 events are called mutually exclusive events amma. Previous ga manam set theory lo manam నేర్చుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా. Some of the definitions we learn. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటంటమ్మా, సపోజ్ మన దగ్గర 2 ఈవెంట్స్ ఉంటే ఆ 2 ఈవెంట్స్ లో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఆ 2 ఈవెంట్స్ ని ఏమంటాము అంటే మా మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాము. కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఆపరేషన్ కి మనం కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాము, ఇంటర్సెక్షన్ ఆపరేషన్ కి మనం కామన్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాం, అవును కదా. సో అంటే ఇక్కడ మనకి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటే మన దగ్గర 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ 2 ఈవెంట్స్ లో ఏమి కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేవు అనుకుంటే మనం ఆ రెండింటిని మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం కదా. అంటే అప్పుడు మనకి ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి 0 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Suppose if you are taking x1 equal to 1, 2, 3. So here, that means here capital X x is less than or equal x1 equal to, this is one event that will be taken as 1, 2, 3. Okay, this is totally one event. That means put in a bracket here. So
So this is one event. Next, x1 is less than, x is less than or equal x2 equal to 5, 6, 7, 8 like this. Okay. So see here. Four. Okay. Here we are taking two events. What are the two events? X is less than or equal x1 equal to, we are taking 1, 2, 3 or the elements belongs to this event. Okay ma, 4, 5, 6, 7, 8. These are the elements belong to this event. Okay na? So ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ రెండు ఈవెంట్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, are there any common elements between the two events? No common elements here. ఓకే మా, ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో మనకి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు. అంటే సో ఈ రెండిటికో మనకి ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి 0 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కండిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని జస్టిఫై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము, x is less than or equal x1 and x1 is less than, x is less than or equal x2 are mutually exclusive events అని తీసుకున్నాము. అంటే సో we are taking the elements in that events or like this. ఓకేనా? సో ఆ ఈవెంట్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ని సపోజ్ మనం ఇలా తీసి పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్సే కదా. సో లైక్ దట్ హియర్ దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అయిపోగానే మనకి ఏం కావాలి, నెక్స్ట్ మనకి ఏం గుర్తు రావాలి, ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ విల్ బి 0. ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ అనేది 0 అనేది మనకి గుర్తు రావాలమ్మా. ఓకేనా? సో the probability of the event here, p of x is less than or equal x2 is equal to p of x is less than or equal x1 union x1 is less than, x is less than or equal x2. ఓకే మా, అంటే చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ మనం p of x is less than or equal x2, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి x2 అనగానే సపోజ్ if here will be getting 8. సో ఇక్కడ చూడండి x is less than or equal x2 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, 8 కంటే తక్కువ ఉన్న ఈవెంట్స్, సారీ 8 కంటే తక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్. సో 7 is less, 6 అనేది తక్కువే, 5, 4, 3, 2, 1 వాట్ ఎవర్ విల్ బి టేకింగ్. సో ఇవన్నీ మనకి లెస్ ఎలిమెంట్సే. ఓకే అమ్మా? సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే అమ్మా, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is less than or equal x2 is equal to probability of x is less than or equal x1 union x1 is less than, x is less than or equal x2. జస్ట్ ఇది ఒక్క పార్ట్ మనకి గుర్తుంటే టోటల్ గా రిమైనింగ్ ప్రూఫ్ అంతా ఈజీగా వచ్చేస్తుందమ్మా. విత్ ఇన్ 2 steps లో మనకి వచ్చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే, we are taking two events. These two events are mutually exclusive events. ఓకే అమ్మా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం p of x is less than or equal x2 అంటే సపోజ్ మనకి p of x is less than or equal 8 అన్నాం అనుకున్నామా, x2 అనేది 8 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకి 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3 these are also less than 8. ఓకేనా? because here this x belongs to x1 also. okay, that's why here మనకి x2 కంటే తక్కువ ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కావాలి. ఓకేనా? సో అన్ని కావాలి అంటే మనం x is less than or equal x1 union x1 is less than, x is less than or equal x2 రెండింటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. యూనియన్ అంటే యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? సపోజ్ ఇది మొత్తం L అనే ఈవెంట్ అనుకుంటున్నాము, ఇది మొత్తం R అనే ఈవెంట్ అనుకుంటున్నాము. దట్ మీన్స్ హియర్ this totally belongs to L. This totally belongs to R. Sorry. L. This will be R. Okay, ma.
So P of L union R equal to, what is the formula? P of L plus P of R minus P of L intersection R. Whatever the variables. Actually, generally we are taking P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. సో ఇక్కడ మనకి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ కాబట్టి ఈ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఏమవుతుందమ్మా, జీరో అయిపోతుంది. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. ఓకే అమ్మా, ఇది జీరో అయిపోతుంది. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ యూనియన్ దగ్గర ఏం మిగులుతుంది, ఓన్లీ పి ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఆర్ మిగులుతుందమ్మా. దిస్ ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ విల్ బి జీరో బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్. ఓకేమా, కాబట్టి చూడండి. సో పి ఆఫ్ ఎల్ యూనియన్ పి ఆర్ మీన్స్ పి ఆఫ్ ఎల్, that is P of x is less than or equal x1 plus P of x1 is less than x is less than or equal x2. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా మైనస్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఇంటర్సెక్షన్ కూడా ఉండాలి, కానీ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది జీరో అయిపోయిందమ్మా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ని జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేసుకోండి. సో ఈ P of x is less than or equal x1 ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి కీప్ అసైడ్. సో వేరే సైడ్ కి పంపించండి, ఈక్వల్ టు LHS కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్లస్ అలా మైనస్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ రీఅరేంజ్ ఎలా అవుతుందమ్మా, P of x1 is less than x is less than or equal x2 is equal to P of x is less than or equal x2 minus P of x is less than or equal x1. ఇది ప్లస్ అలా ఇటువైపు వచ్చేసరికి మైనస్ అవుతుంది. ఓకేమా, సో మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి అనదర్ ఫార్ములా డెఫినేషన్ ని బేస్ చేసుకొని క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు P of x is less than or equal x అనే ఫార్ములా ఉంది కదమ్మా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, P of x is less than or equal x2 అని ఉందమ్మా. సో P of x is less than or equal x2 కాబట్టి that is equal to capital F(x) of x2 minus P of x is less than or equal x1 that is equal to capital F(x) of x1. Okay ma, so easily we are getting the proof here. So for getting this proof, what we can take, these are the two events and these two events are taken mutually exclusive events. Just ఇది ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈజీగా విత్ ఇన్ 2 steps లో మనం ఇది ప్రూవ్ చేయగలమమ్మా. ఓకేనా, సో ఇన్ దిస్ వే we prove the fifth property. Okay, next properties of density function. Okay ma, next properties of density function. So what is density function here? The representation of density function is small f(x) of x. Okay, so what is small f(x) of x here? For discrete random variable, so here the density function means that is equal to the corresponding probability at that particular event. Okay ma, అంటే ఒక ఈవెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దాని దగ్గర కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఎంత అయితే ఉందో అదే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకేమా, సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నాము, డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మనకి యూనిట్ స్టెప్ వచ్చింది కదా, సో దానికి డెరివేటివ్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా, ఇక్కడ మనకి సో జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ డెల్ అనేది వస్తుందమ్మా, ఇంపల్స్ ఫంక్షన్ వస్తుంది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి. ఓకేనా, సీ దట్ definitions here. So if you are taking the density function, if x is a discrete random variable, the probability density function of the random variable x is defined as the probabilities at a given values of x. Okay ma, so ఇక్కడ మనకి density function formula ఏమవుతుంది, small f(x) of x equal to summation I equal to 1 to n p of xi del of x minus xi. ఓకే మా, సో ఈ ప్రీవియస్ గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో అయితే u ఉంటుంది, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో అయితే డెల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద చేంజ్ హియర్. ఓకే, బికాస్ హియర్ వి ఆర్ టేకింగ్ ద డెరివేటివ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్, if x is a continuous random variable, then the density function small f(x) of x is the derivative of the distribution function. The derivative of the distribution function. Okay, so the density function small f(x) of x is equal to
The derivative of the distribution function. Here x is in between minus infinity to infinity. Okay ma, x is in between minus infinity to infinity. Okay ma. So this is a density function for continuous random variable. Okay. Now take the properties. So here if you are taking the properties, the first property is 0 is less than or equal small fx of x. Okay ma, listen the properties with concentration, because if you know these properties, you do the problems very easily based on these properties only. Okay ma, మనం ప్రాపర్టీస్ చాలా చక్కగా నేర్చుకున్నాము అంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మంచిగా యూజ్ అవుతాయమ్మా. ఓకేనా? సో లిజన్ ద ప్రాపర్టీస్. So here 0 is less than or equal small fx of x. What is the meaning here? దీన్ని మనం ఇంకా ఎలా రాసుకోవచ్చు? స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఓకేమా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ? దిస్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ది సెకండ్ ప్రాపర్టీ మీన్స్ integration minus infinity to infinity small fx of x dx is equal to 1 అమ్మ. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది మనం ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ద లిమిట్స్ ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటున్నామమ్మా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దీని మీనింగ్ వచ్చేసమ్మా, ది ఏరియా అండర్ ది డెన్సిటీ ఫంక్షన్, ది టోటల్ ఏరియా అండర్ ది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిటీ. ఓకేమ్మా, ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ టోటల్ ఏరియా ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా మొత్తం మనకి ఈక్వల్ చేసినప్పుడు యూనిటీకి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? ది టోటల్ ఏరియా అండర్ ది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. టోటల్ ఏరియా అని ఎందుకు తీసుకున్నాం మనం? ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ అని ఉంది కాబట్టి ఏరియా అని తీసుకున్నాం. టోటల్ అని ఎందుకు తీసుకున్నాము? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ ది లిమిట్స్. ఓకే, so minus infinity is the lowest value, infinity is the highest value. So that's why we are taking the total area under the density function is unity. Okay ma, so ఇదే ప్రాపర్టీని మనం ఇంకో వేలో కూడా యూజ్ చేసుకున్నాం. ఎక్కడ అంటే this property is also used to check whether the given function is a valid density function or not. అంటే మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి ఇది వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవునా కాదా అని మనల్ని చెక్ చేయమన్నాడు అనుకున్నామా, అప్పుడు మనకి ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సపోజ్ మనకి ఒక డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ఇది వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అని చెప్పేసాం అంటే అప్పుడు కంపల్సరీ ఆ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది ఈ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఈ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఒక ఫంక్షన్ అనేది వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుందమ్మా. Otherwise that will be not valid. Okay, this is the second property. Next third property చూడండి. థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ఇది మనకి డెఫినేషన్స్ లో కూడా వచ్చింది. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. మనకి ఒకటే ఫార్ములాస్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటున్నాయమ్మా చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి ఇదే ఫార్ములా మనకి ఎక్కడ వచ్చింది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ దగ్గర కూడా we are getting the same. See the definition, see here. Okay, the same formula is also taking as the properties in density function. ఇదే ఫార్ములాని మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో ఒక ప్రాపర్టీగా కూడా చెప్తామమ్మా. ఓకేనా? సో దట్స్ వై హియర్ so capital fx of x, that means the distribution function is equal to integral minus infinity to x small fx of x dx. ఈ ప్రాపర్టీని మనం సపోజ్ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలిసిన గివెన్ వాల్యూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాం. we are using this. సపోజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ తెలుసు, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఫర్ దట్ ఆల్సో we are using this. అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాము అంటే మా this will be called as
the relationship between the distribution function and density function అంటామమ్మా. ఓకేనా? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి p of x1 is less than x is less than or equal x2 is equal to integral x1 to x2 small f x of x dx. చూడమ్మా, అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఈవెంట్ ని x1 to x2 మధ్యలో తీసుకొని the probability of x1 is less than x is less than or equal x2. ఓకేనా? అంటే x1 కి x2 కి మధ్యలో ఉన్న ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్ is equal to integral x1 to x2 small f x of x dx. Okay ma, this is the fourth property. Okay, so here if you are taking చూడమ్మా, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తున్నా, the density function is always a positive value. The density function is always a positive value. సెకండ్ వచ్చేసి చూడండి, the second property states that the density function is non-negative and the value under the density function is unity. Okay ma, చూడండి, here the second property states that the density function is non-negative and the area under the density function is unity. అంటే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ద ఏరియా అంటున్నాం మనం. ఓకే అమ్మా, దట్ విల్ బి యూనిటీ. ఓకే, next, this property is used to check whether the given function is a valid probability density function or not. అంటే సేమ్ సెకండ్ ప్రాపర్టీని మనం ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి అది వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవునా కాదా అని చెక్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట సెకండ్ ప్రాపర్టీ అనేది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇన్ ద డయాగ్రమాటిక్ ఫార్మ్. సో ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ we are taking all the events. This minus infinity is the lowest value and plus infinity is the highest value. So we are taking the total area. This will be, these crossed lines are the total area in between minus infinity to infinity. So that area is equal to 1. That area is equal to 1. Okay ma, that is the second property. Okay ma, next చూడండి. Next, what is the third property? The third property states that the distribution function is equal to the integral of the density function up to the value x. అంటే చూడమ్మా, what is the third property actually? The distribution function is equal to the integration of density function up to the value x. అంటే హైయెస్ట్ లిమిట్ ఇక్కడ x ఉందమ్మా, కాబట్టి up to the value x. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి హైయెస్ట్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ x ఉంది కాబట్టి x వరకు we are taking the area. Okay ma, that's why the third property states that the distribution function is equal to the integral of the density function up to the value of x. అర్థమవుతుందమ్మా? ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, డయాగ్రమాటిక్ గా రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు చూడమ్మా, లోయెస్ట్ లిమిట్ ఈజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. yes, here anywhere you are taking x is the event here. సో ఎక్కడో ఒక చోట మనం x అనే ఈవెంట్ ని తీసుకున్నామమ్మా. అప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనం వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్? ఎక్స్. అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి ఎక్స్ కి మధ్యలో ఉన్న ఏదైతే ఏరియా ఉందో that will be, this will be small f x of x. ఓకేనా? the area between minus infinity to x for that density function is equal to capital f x of x. that means distribution function అమ్మా. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసాము చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ ఏమో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు మొత్తం మనం ఏరియా కన్సిడర్ చేసుకుంటే అది 1 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం సపోజ్ మనం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎక్స్ వరకు, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఎక్స్ వరకు మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే అది ఏమవుతుంది అంటే అమ్మా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకేమా? సో ఇక్కడ మనకి లోయెస్ట్ లిమిట్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎందుకు పెట్టుకున్నామంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి లిమిట్స్ లేవమ్మా. ఓకేనా? మనకి ప్రాబ్లం లో ఎలా వస్తుంది అంటే అక్కడ రేంజ్ ఇస్తాం, ఖచ్చితంగా రేంజ్ ఇస్తాం. ఆ రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు
లోయెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ద లోయెస్ట్ లిమిట్, హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్. ఓకేమా? సో దిస్ ఈస్ ద density function. Next property, what is the next property? The fourth property states that, what is that? Probability of x1 is less than, xc is less than or equal x2 equal to integral x1 to x2 small fx of x dx అమ్మా. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏదైతే లో వాల్యూ ఉందో దట్ విల్ బి ద లోయర్ లిమిట్, హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్. See here, the fourth property states that the probability of x from values x1 to x2 is equal to the area under the density function curve from x1 to x2. Okay ma, చూడండి డయాగ్రామాటిక్ గా రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. హియర్ దిస్ విల్ బి, ఇక్కడ మనకి మధ్యలో ఒక x1 ఈవెంట్ ఉంది, ఇక్కడ x2 ఈవెంట్ ఉంది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x1 is less than, x is less than or equal x2 equal to, ఈ ఏరియా తీసుకున్నాం. ఈ ఏరియా చూడండి క్రాస్ లైన్స్ చేసాం కదా, ఈ ఏరియాని మనం ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ x1, దట్ విల్ బి ద లోయర్ లిమిట్, highest value is x2, that will be the upper limit. Integration of x1 to x2 and then that meaning entama the area between x1 to x2 for density function. Okay ma, the area under the density function between x1 to x2. Okay na? So these are the four properties we learn from డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకేమా? ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ని, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ని, సీ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్. ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ ప్రాపర్టీ? p of x1 is less than, x is less than or equal x2 equal to capital Fx of x2 minus capital Fx of x1. ఇది ఎందులో మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే బిట్వీన్ x1 to x2. ఓకేమా? సేమ్ ఇదే ఇలాంటిదే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో కూడా వచ్చింది చూడండి. p of x1 is less than, x is less than or equal x2 equal to integral x1 to x2 small fx of x dx. ఈ టూ ఫార్ములాస్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ ఫార్ములాస్ LHS ఈక్వల్ కదా. ఇక్కడ p of x1 is less than, x is less than or equal x2 ఉంది. In distribution properties also p of x1 is less than or x is less than or equal x2. LHS ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనకి RHS కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది కదా. కాబట్టి here we are taking capital Fx of x2 minus capital Fx of x1 is equal to integration x1 to x2 small fx of x dx. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎలా వస్తుంది అంటే సపోజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ప్రాబబిలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నామా మనం, ప్రాబబిలిటీ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఈవెంట్స్. అప్పుడు మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ లో తీసుకోవాలి. సపోజ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి ప్రాబబిలిటీ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఈవెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో అంటే మనం ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది గివెన్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుందమ్మా, గివెన్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ వే we are taking the properties of probability distribution function and density function. ఓకేమా? మెయిన్ గా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే అమ్మా, so first already we know these are the definitions. Okay, these are the properties of distribution function. First మనకి ఇవి ప్రాక్టీస్ చేసి ఇవి గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ప్రూఫ్ అనేది ఐడియా వచ్చేస్తుందమ్మా. ప్రూఫ్ ఎలా చేయాలి అనేది మనకి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ మనకి ఇవే గుర్తు రాలేదు అనుకోండి, we are not doing the proofs also, proofs కూడా మనకి రావు. సో ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ these properties for doing the problems. These properties are very very important. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఓకేనా? కాబట్టి ప్రాక్టీస్ దీస్ ప్రాపర్టీస్. దీస్ ఆర్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్. అలాగే దీస్ ఆర్ ద ప్రూఫ్స్. నెక్స్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్. దీస్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్. సో దీస్ 4 ప్రాపర్టీస్. ఓకే మా? సో
practice these two properties, distribution function properties and density function properties. If you learn this and if you practice this, then you will do any model problem based on this. Okay, ma? And elanti model problem aina gaani easy ga solve cheyochu. Okay na? So ikkada manam oka example problem తీసుకుందాము. Take one example problem. That example problem will be taken on discrete random variable. Already manam previous ga individual ga distribution function చెప్పేటప్పుడు చేసామా, density function చెప్పేటప్పుడు చేసాం. The same procedure, the same problem, the same model problem. This will be given in the previous question papers. Okay, this problem will be given in the previous question papers. Okay, see this problem. So here x will be random variable. That random variable is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. P of x, these are the corresponding probabilities. K, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, 13k. Okay, ma? Find the value of k, distribution function and density function. Okay, ma? Chudandi. See the problem once. See the problem. Try to understand that. Already we are doing previously individually how to calculate the distribution function and how to calculate the density function. This problem will be given in the previous question papers. So very easy problem. First thing, what are the given values here? What are the given values? The random variable events are given and the corresponding probabilities are also given. Okay, what are the required values here? Find the value of k, distribution function and a density function. K value find out cheyali, distribution function kanukovali, density function kanukovalamma. Okay na? So ikkada chudandi, k value ela find out cheyochu. Are you having any idea here? How to calculate k value? Ikkada manaki corresponding probabilities ichchadu kadamma. Ee probabilities ni use cheskoni manam k value ela find out cheyochu? We know the property in probability. What is that? The sum of all probabilities is 1. Okay, ma? The sum of all probabilities is 1. Okay, na? So, ante probabilities అన్నిటి sum చేస్తే అది 1 కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో అది ఆ ప్రాపర్టీని మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి k వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా. సో హియర్ ఫర్ గెటింగ్ ద k వాల్యూ we are taking summation I equal to 1 to infinity. P of xi is equal to 1. Okay, ma? Summation I equal to 1 to infinity. P of xi is equal to 1. Okay, ma? So, appudu manam ikkada manaki enni events unnayi? x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Totally 7 events will be there. See, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Totally 7 events will be there. Okay, ma? So, kabatti summation I equal to 1 to 7 P of xi is equal to 1. Okay, ma? Chudandi. So, ikkada manaki P of 0 plus P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus and so on P of 6 equal to 1. Ikkada corresponding probabilities telusu kadamma manaki k, 3k, 5k ivannitni add cheyandi, 1 ki equal cheseyandi. Manaki k value vachestundi. Okay, k plus 3k plus 5k plus 7k plus 9k plus 11k plus 13k equal to 1. ఇవన్నీ సమ్ చేస్తే 49k వస్తుంది. 49k is equal to 1. So what is k value? 1 by 49. K value ఈజీగా వచ్చేసింది. ఎలా వచ్చింది? The sum of all probabilities is 1. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటే we are getting the k value. ఓకే అమ్మా? ఇంకా నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఇక్కడ టేబుల్ లో మనకి k లో ఉన్నాయి కదా వాల్యూస్ అన్ని, అలా కాకుండా కాన్స్టెంట్స్ గా k వాల్యూ ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెట్టేసాం కాబట్టి ఆ k వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0 దగ్గర 1k కదా, 1 by 49. 1 దగ్గర 3k, 3 by 49. 2 దగ్గర 5k, 5 by 49. 3 దగ్గర 7k, 7 by 49. 4 దగ్గర 9 by 49. 5 దగ్గర 11 by 49. 6 దగ్గర 13 by 49. ఓకే మా? చూడండి
జస్ట్ మనం ఏం చేసాం, కే వాల్యూ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి ఈ కే వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని ప్రాబబిలిటీస్ లో పట్టేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి కే వాల్యూ వచ్చేసింది. రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే ఎలా చేస్తాము? ప్రీవియస్ ప్రాబబిలిటీస్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. అవును కదా? ప్రీవియస్ ప్రాబబిలిటీస్ అనేవి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎలా యాడ్ చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎక్స్. ఒక్కొక్క ఈవెంట్ కి సపరేట్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో టేక్ దిస్ టేబుల్ అండ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనం ఆల్రెడీ ఇండివిజువల్ గా ఒక ఇలా టేబుల్ ఇచ్చినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, హౌ టు డ్రా ది ప్లాట్, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, హౌ టు డ్రా ది ప్లాట్ ఇండివిజువల్ గా చెప్పామమ్మా. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లో సో మనం ప్రీవియస్ గా ఎలా అయితే మనకి ఒక టేబుల్ వచ్చిందో ఈవెంట్స్ కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్, అలా మనకి ఒక టేబుల్ అనేది వచ్చేసింది కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే. ఓకేనా అమ్మా? ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం యూ విల్ ట్రై టు డూ ద అనదర్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఈ టేబుల్ కి మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ప్రీవియస్ చూడండి, ప్రీవియస్ లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకేనా? చెక్ చేసుకొని సేమ్ అదే మోడల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఒక్కొక్క ఈవెంట్ కి ప్లాట్ డ్రా చేయండి. అలాగే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ప్లాట్ డ్రా చేయండి. ఓకేనా? So this is your assignment problem here. Okay? So now I will take the attendance. Note this problem. Okay? Okay, ma'am. So all of you take this problem and try to solve this. Find out the distribution function and density function. Draw the plots also. Okay, ma'am? So if you are having any doubts, ask me in the next class. Okay, ma'am. Thank you.